subscribe to my channel and also press this bell icon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd, fa'uz billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalatu wassalamu alayka ya habibi ya Rasulullahi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam. معزز سامعین کرام، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل رضوی وائس پر۔ آج ہم انشاءاللہ تبارک تعالی میت کو کس طرح سے دفنایا جاتا ہے اور اس میں کون سے مسائل پائے جاتے ہیں، ان ساری چیزوں کا جواب انشاءاللہ تبارک تعالی آج آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا۔ آپ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ میت کو دفنانا بھی فرض کفایہ ہے، اور فرض کفایہ کی تعریف میں نے اوپر 4 یا 5 ویڈیو میں کر دی ہے۔ تو میت کو دفنانا یعنی میت کو قبر میں لیٹانا یہ بھی فرض کفایہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قبر جو ہے کتنی لمبائی قبر کی ہونی چاہیے، کتنی چوڑائی قبر کی ہونی چاہیے اور کتنی گہری ہونی چاہیے۔ قبر کی لمبائی جو ہے، جو میت ہے اس کے قد کے حساب سے اس سے تھوڑی سی زیادہ ہونی چاہیے یا اس کے قد کے برابر ہونی چاہیے، یعنی جو میت ہے اس کی ہائٹ کیا ہے، اس کا قد کیا ہے، اس کے حساب سے قبر کی لمبائی ہوگی۔ اب قبر کی چوڑائی جو ہے میت کی جو ہائٹ ہے اس کی آدھی، یعنی اگر کسی کی ہائٹ میت کی مثال کے طور پر اگر 6 فٹ اگر کسی کی جو ہے میت کی ہائٹ ہے تو قبر کی چوڑائی اب 3 فٹ کی جائے گی۔ شریعت حکم یہی دیتی ہے۔ اب قبر کی جو گہرائی ہے، یعنی قبر کتنی گہری ہونی چاہیے، زمین کے اندر کتنی گہری ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں پر اکثر لوگ ایک مسئلہ بنا کر بیٹھے ہیں کہ جو ہے مرد کی جو ہے قبر جو گہری جو ہے ناف تک ہونی چاہیے، عورت کی جو ہے سینے تک ہونی چاہیے۔ حالانکہ یہ کوئی ضروری مسئلہ نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر کسی آپ قبر کو اگر گہری کرنا چاہتے ہیں تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو میت ہے اس کا جو قد ہے، اس کی ہائٹ ہے، اس کے برابر آپ اس سے زیادہ آپ گہری نہیں کر سکتے، اور کم سے کم قبر اتنی گہری کریں جو ہے اس کی ہائٹ ہے، اس کا قد ہے، اس کا جو آدھا، یعنی اگر 6 فٹ کا اگر کوئی میت ہے تو کم سے کم 3 فٹ گہری کم سے کم اس کی قبر ہونی چاہیے۔ لیکن بیچ میں جو معاملہ رہتا ہے، سب سے زیادہ جو بہتر طریقہ یہ ہے کہ میت کی جو قبر ہے وہ کم سے کم، جو سب سے اچھا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سینے تک جو ہے میت کا جو قبر ہے وہ گہری ہونی چاہیے۔ اور کیونکہ سینے تک چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، ایسا نہیں ہے کہ عورت کی گہری زیادہ کی جائے گی یا مرد کی عورت کی کم کی جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ سینے تک اگر آپ دونوں کی کریں تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ یہ سب سے بہتر ہے۔ اب اگلا مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ جب آپ قبر کھود رہے ہیں تو کوئی ایسا شخص ہے جو کہ یہ چاہتا ہو کہ اندر سے میری قبر پکی کر دی جائے یا اندر اینٹیں رکھ دی جائے جس سے پکی ہو جائے تو یا خوبصورت ہو جائے گی اندر سے، ایسا نہیں ہے۔ اندر سے قبر کو پکی کرنا یہ مکروہ ہے۔ اگر آپ نے اینٹ رکھوا دی یا پھر جو خاص کر جو جسم کے پاس کا جو کفن کے پاس اگر اینٹ رکھی ہے یا پکی کی گئی ہے تو یہ مکروہ ہے، اس طرح سے آپ نہ کریں۔ قبر میں یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں گے کہ قبر میں کفن کے علاوہ، یعنی جو مردے کا کفن ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہ تو اس کے نیچے کپڑا بچھائیں، نہ کوئی چٹائی بچھائیں، نہ کوئی جائے نماز بچھائیں، کہیں بھی ایسا نہ کریں۔ کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے کفن کے نیچے ایک جائے نماز جو کہ نئی خرید کر کے بچھا دی جاتی ہے، اور یہ خیال رہتا ہے کہ قبر میں وہ نماز پڑھے گا، چاہے اس نے دنیا میں کبھی نماز کا نام تک نہیں سنا ہوگا، لیکن وہ اس کے نیچے جائے نماز رکھتے ہیں اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ قبر میں یہ نماز پڑھے گا۔ نماز دنیا میں پڑھنے والی وہی نماز کام آئے گی آپ کے۔ تو حکم یہ ہے کہ کفن کے علاوہ کوئی بھی کپڑا جو ہے قبر میں رکھنا یہ مکروہ ہے۔ قبر میں جب آپ میت کو اتار رہے ہو تو 3 یا 4 آدمی سے زیادہ وہاں پر زیادہ بھیڑ نہیں ہونی چاہیے، اور کوشش کریں کہ 3 یا 4 آدمی وہ ہوں جو کہ نیک ہوں، نمازی ہو اور پرہیزگار لوگ ہوں۔ اگر وہ ہوں تو پھر سونے پہ سہاگا ہوگا اور بھی زیادہ بہتر ہوگا۔ زیادہ لوگ وہاں پر اکٹھا نہ ہو، اگر آپ زیادہ وہاں اکٹھا ہوں گے تو پھر جو ہے
कब्र भी आस पास से जो है धसक सकती है, या जो कब्र बनाई गई है उसकी चारों तरफ से जो है उसमें मिट्टी भी वापस जा सकती है। और ये ख्याल साथ में अगर आपको कभी भी काम पड़े कि अगर किसी मैयत को आप कब्र में उतार रहे हैं, ये मसला आपके लिए बता रहा हूँ मैं, अगर आपको कभी भी मैयत को कब्र में उतारने का कभी मौका मिले तो हुक्म यह है कि अगर आपने कब्र में कोई नामुनासिब चीज़ देख ली, ऐसी कोई चीज़ देख ली जिसके बारे में शरीयत ने मना किया हो या कुरान ने किसी उसको अजाब के बारे में बताया हो, जैसे आपने कब्र में उसको मुर्दे को उतारते वक्त कोई बिच्छू देख लिया कब्र में, तो कभी भी उसकी चर्चा लोगों में ना करें कि मैंने फलां को कब्र में उतारा था और मैंने जो है उसकी कब्र में पहले उतारने से पहले मैंने बिच्छू देख लिया था। कभी भी अपने जहन में या फिर लोगों में इस तरह की चर्चा आप ना करें। यानी कोई भी अगर नामुनासिब कोई भी बात हो, ये सिर्फ मैंने एक मिसाल दी है, अगर कोई भी नामुनासिब चीज़ जो आपको लगे कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, अगर वो कब्र में ऐसी आपको दिखे तो सबसे पहले उसको बाहर निकाल दें और लोगों में इस बात का चर्चा ना करें, क्योंकि लोगों का जहन ऐसा होता है कि फिर वो बात इतनी लंबी ले जाते हैं। फिर हमारे यहाँ कहावत कहते हैं कि जितना जो मुंह होते हैं उतनी फिर बातें बनती है, और एक बात नहीं उसकी 100 बातें बनाकर आगे की जाती है। तो आपको भी इसका सवाब मिलेगा। आपने वो हदीस सुनी होगी कि जिसने किसी के जो है राज की पर्दापोशी की तो अल्लाह तबारक ताला क़यामत के दिन उसके गुनाह की पर्दापोशी करेगा। और अगर कोई ऐसी अच्छी चीज़ आप देख लें जो कि सवाब की निशानी हो तो उसका लोगों में खूब चर्चा करें कि मैंने फलां को जो है दफनाया था, तो मैंने वहाँ पर इस तरह की जो हदीस में जो चीज़ें आती है, अगर इस तरह की अगर मैंने चीज़ वहाँ देखी है तो वो लोगों में उसकी आप चर्चा कर सकते हैं और चर्चा आप करें। लेकिन कई मरतबा ऐसा होता है, कई लोग ऐसे भी होते हैं कि सिर्फ अपनी बड़ाई करने के लिए, अपने ख़ानदान की बड़ाई करने के लिए, या फिर जो है अपने जो है उस्ताद की, अपने पीर की बड़ाई के लिए कुछ लोग झूठ भी बोल जाते हैं। इस तरह का झूठ ना फैलाएं। अगर आपने हकीकत में देखा है तो आप जो है चर्चा कर सकते हैं। और मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि अगर जो कब्र में उतारने वाला कोई अगर जो शख्स है, 3 या 4 जो लोग हैं, उनको चाहिए कि उनमें वो लोग आगे हों जो कि नमाज पढ़ने वाले हो, परहेजगार लोग हों। और अगर औरत की अगर मैयत है तो औरत को वो लोग उतारें जिनसे औरत का पर्दा वाजिब नहीं था, खासकर वो जिसके अगर उसकी पीहर वाले लोग आए, यानी जो औरत के घर वाले हैं, ससुराल वाले नहीं बल्कि घर वाले अगर कोई आए हो तो उनको मौका दें कि आप उनको उतारें। और जो मैयत को जो कब्र में उतार रहे हैं और मैयत के पास जो लोग खड़े हैं, वो सब जब आप मैयत को कब्र में उतार रहे हैं तो ये दुआ आप ज़रूर पढ़ें, बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यही दुआ जो अभी स्क्रीन पे चल रही है, आप ये दुआ सारे लोग वहाँ जितने भी लोग हों ये दुआ आप ज़रूर पढ़ें। अब आपने कब्र में मैयत को रख दिया है, आपने मैयत को कब्र में रख दिया है। अब कब्र में मैयत को रखना किस तरह से है इसका तरीका भी देख लें। शरीयत ये कहती है कि मैयत को आप सीधी करवट पर रखें और उसका मुंह किबला की तरफ कर दें। मुंह किबला की तरफ करके जो है कफन की जो बंदिश है वो खोल दें। अगर ना खोलें तो कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन खोल दें ये बेहतर है, क्योंकि ज़्यादातर रिवाज यही है कि खोल दिया जाए, जो है उसका मुंह जो किबला की तरफ कर दें। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि अगर आपने जो है उसका मुंह किबला की तरफ नहीं किया, भूल गए आप, तो तख्ता लगा दिया और मिट्टी नहीं दी, यानी जो मिट्टी पड़ कर दी जाती है, आगे मसला आएगा इसका, वो नहीं दी अभी तक, सिर्फ तख्ता लगाया आपने, तो तख्ता हटा दें अगर, और उसका मुंह जो है वापस किबला की तरफ करें अगर आप भूल गए हो। या ऐसा भी होता है कि जल्दबाजी की वजह से या फिर भूल चूक हो जाती है कि जिस तरफ पाँव करने चाहिए थे उस तरफ आपने मुंह कर दिया, और फिर जिस तरफ मुंह करना चाहिए उस तरफ पाँव कर दिया। फिर बाद में तख्ता लगाने के बाद किसी को याद आया, तो अभी जब तक मिट्टी नहीं दी है तब तक आपके लिए हुक्म यही है कि वो तख्ता हटा करके जो जिस तरफ पाँव होना चाहिए शरीयत ने जो हुक्म दिया उस तरफ पाँव करें, जिस तरफ सर होना चाहिए शरीयत ने जो हुक्म दिया उस तरफ आप सर कर दें। लेकिन अगर मिट्टी डाल दी है तो फिर जैसा था वैसा का वैसा आप जो है रहने दें। और वो जो है उस पे कफन की जो बंदिशें खोल दें। खोलने के बाद जो है अब उसके हिसाब से जितने भी तख्ते आएंगे वो तख्ता लगा दें आप। और तख्ता जब लगाएं तो जो तख्ते के बीच में 1 लगा रहे हैं, 2 लगा रहे हैं, 3 लगा रहे हैं, 4 अगर तख्ते आप जितने भी लगा रहे हैं तो तख्ते के हिसाब से जो आप लगा रहे हैं, तो अगर उसके बीच में जो तख्ते के बीच में दरारें रहती है
تو کوشش کریں جو قبر سے جو مٹی نکل رہی ہے تو اسی مٹی سے جو ہے اس کو جو ہے دراروں کو پر کر دیں، نہ تو اس میں سیمنٹ کا استعمال کریں نہ کسی دوسرے جو ہے مسالے کا استعمال کریں۔ جو مٹی قبرستان سے نکالی گئی ہے اسی مٹی کو گیلا کر کے جو ہے وہ جو دراریں آپ جو ہے ختم کر دیں۔ اب ایک مسئلہ جو ہمارے یہاں پر تو اکثر اس میں کوتاہی کی جاتی ہے، اکثر اس میں کوتاہی کی جاتی ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب عورت کی میت کو جب جو ہے قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو اتارتے حکم یہ ہے کہ وہ تختیاں جو لوگ کھول دیتے ہیں، آدھے سے زیادہ لوگ اس میں جاہل ہوتے ہیں کہ چہرہ دکھانا ضروری ہوتا ہے، چہرہ دکھانا ضروری ہوتا ہے، اور اس میں بہت سارے اس وقت لوگ بڑے مفتی بنتے ہیں۔ اس وقت آپ کیا جانتے ہو کہ یہ آخری بار اس کا چہرہ، اس کو کب چہرہ دیکھنے کو موقع ملے گا؟ اگر کسی کی ماں ہے تو کہہ رہا ہے کہ بیٹا اب آیا ہے تو اس کو چہرہ دیکھنے دے، لیکن اگر اس بیٹے کے اگر کرتوت دیکھیں تو ماں جب زندہ تھی تب تک تو بیٹا چہرہ دیکھنے کے نہیں آیا، اب وہ مرنے کے بعد ماں کا چہرہ دیکھ رہا ہے۔ یہ میں اس بات پہ آج بحث نہیں کر رہا ہوں۔ تو اس میں ہم اکثر کوتاہی کرتے ہیں کہ جیسے ہی عورت کی میت کو جو ہے ہم جو ہے رکھ دیتے ہیں تو وہ کفن کی وہ تنیاں بھی کھول دی جاتی ہے اور چہرہ اور اس کے جو سارے جو کھول دیا جاتا ہے۔ تو شریعت حکم یہ دیتی ہے کہ اگر عورت کی اگر میت ہے اندر تو اس پر کوئی کپڑا ڈال دے تاکہ پردہ ہو جائے۔ اگر مرد اگر ہے تو پھر کوئی حرج نہیں، لیکن اگر عورت کی اگر ہے جب تک تختہ نہ دے تب اس پر کوئی ایک پردہ ڈال کے کپڑا ڈال کے رکھے تاکہ پردہ رہے۔ اب آپ غور کریں، اسلام نے ایک میت عورت قبر میں لیٹی ہوئی عورت جس کی سانسیں ختم ہو چکی ہے اس کے پردہ کرنے کا اتنا خیال رکھا ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اسلام نے پھر زندہ عورت کو کتنا حق دیا ہوگا، یہ آپ خود اندازہ لگا لیجئے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب عورت کے جو ہے میت کو جیسے آپ قبر میں رکھ دیں، اب تختے لگانے تک اس پر کوئی ایسا کپڑا ڈال دیں تاکہ جو ہے غیر محرم کی، یعنی جس سے دنیا میں وہ پردہ کرتی تھی، اس کی نظر اس پہ نہ پڑے۔ اب یہ حکم ہے عورت کے لیے۔ اگر مرد کی اگر میت ہے تو پھر کوئی جو ہے حرج نہیں ہے۔ اب آپ نے میت کو اندر لیٹا بھی دیا، جو ہے کفن کی تنیاں بھی آپ نے کھول دی، تختے بھی لگا دیے۔ اب تختے پر اگر کوئی جو ہے تختے کے بیچ میں جو اگر جگہ رہے گی جس کو دراریں بولی جاتی ہے، اگر وہ رہے گی تو اس کو بھی آپ نے قبر کی مٹی کو گلا کر کے پر کر دیا۔ اب جو ہے یہاں آپ کو مٹی دینا ہے، یہاں اب ہمیں مٹی دینا، اور مٹی دینے کا مستحب یعنی جس سے ثواب ملنے والا کام ہو۔ مستحب کی تعریف یہ ہے کہ اگر نہیں کرو گے تو عذاب نہیں لگے گا، لیکن اگر آپ کرو گے تو آپ کو ثواب انشاءاللہ تبارک تعالی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ ثواب ضرور عطا کرے گا۔ مستحب طریقہ یہ ہے کہ جو قبر ہے یعنی جس کو ابھی آپ نے جو ہے دفنایا ہے، اس میت کے سرہانے سے مٹی لیں دونوں ہاتھوں میں لیں اور 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور یہ 3 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن شریف کی کچھ چند آیتیں ہیں، چند قرآن شریف کی یہ آیتیں ہیں، انہی کو آپ کو پڑھنا ہے۔ پہلی بار جب آپ مٹی دونوں ہاتھوں میں لے لیں تو پہلی بار آپ کو پڑھنا ہے، یہی پڑھنا ہے جو اسکرین پر ابھی چل رہا ہے۔ پہلی بار آپ پڑھیں منہا خلقناکم، منہا، یہ پہلی مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے منہا خلقناکم۔ اب دوسری مرتبہ مٹی پہ آپ کو پڑھنا ہے وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، یہ جو ابھی اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ۔ اب تیسری مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے یہی جو ابھی اسکرین پر آ رہی ہے، تیسری مرتبہ پڑھنا ہے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى۔ یہ آپ پڑھنے کے بعد سارے لوگ جتنے بھی لوگ وہاں موجود ہو سب کو چاہیے کہ اس طرح کی مٹی پڑھ لیں۔ مٹی پڑھنے کے بعد اب جو مٹی بچی رہتی ہے، اس کو کسی پھاوڑے سے یا کسی جو بھی آپ کے پاس اوزار ہے یا ہاتھ سے جو ہے ساری اس مٹی کو قبر پر جو ہے ڈال دیں، لیکن جتنی مٹی قبر سے نکلی تھی اتنی ہی مٹی قبر پر ڈالیں۔ باقی اگر ادھر ادھر سے اگر آپ مٹی اگر لا کر کے قبرستان پہ ڈال رہے ہو یا اس کو زیادہ اونچا کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو یہ مکروہ ہے۔ جتنی مٹی قبرستان سے نکلی تھی وہی مٹی استعمال کریں آپ، کیونکہ قبرستان سے بھی مٹی جو پوری نکلی ہے وہ صرف اور صرف تختوں پہ ڈالنی ہے، باقی مٹی کہیں آپ کو استعمال نہیں کرنی ہے۔ اگر تھوڑی سی دراریں اگر ہے تو اس میں بھرنی ہے، باقی تو ایسا نہیں ہے کہ قبرستان میں مٹی واپس ڈالنی ہوگی، صرف تختوں پہ ڈالنی ہے، تو اسی مٹی کا استعمال کریں، باقی کہیں اور سے مٹی لانا یہ مکروہ ہے۔
اب हमारे यहाँ पर जो कुछ लोग हैं जो पढ़ते नहीं हैं और मुफ्ती सबसे बड़े बनते फिरते हैं, वो अक्सर लोग यहाँ पर एक अकीदा बना के रखते हैं। वो अकीदा ये है कि जिन हाथों से हमने जो मिट्टी जो है पड़ी है जो कब्र की, तो उनको बगैर धोए घर नहीं जाना चाहिए। ये महज एक बंदे का ख्याल है, जबकि ये सोचना चाहिए कि कल, आज नहीं तो कल मुझे इस मिट्टी में जाना है। हाँ, आपको हुक्म यह है कि आप या तो हाथ पहुंच सकते हैं या वहीं झाड़ सकते हैं या धो सकते हैं, ये आपकी मर्जी पर है। वरना अगर आप बगैर धोई अगर घर पे चले गए तो ऐसा नहीं है कि आप पर कोई जो है मुसीबत आने वाली, कोई बला आने वाली है। लेकिन अगर आपने अपनी मर्जी पर छोड़ा है शरीयत ने कि अगर आपने वहीं झाड़ दिए या फिर आपने वहीं अगर वो मिट्टी देने वाले हाथ जो थोड़ी बहुत मिट्टी हाथ पे लगी रहती है, या जो दरारें देते वक्त जो आपकी दरारें ऊपर जो तख्तों की दरारें ख़त्म करते वक्त, या जो कब्र पर मिट्टी डालते वक्त जो हाथ मिट्टी में रह जाते हैं, या मिट्टी पर जो हाथों पे जो मिट्टी रह जाती है, अगर वो घर जाकर धोएं तो हर्ज नहीं है। लेकिन शरीयत ने आपकी मर्जी पर छोड़ा है कि अगर आप वहीं धो लें या फिर वहीं झाड़ दें तो उसमें ना तो कोई गुनाह होगा आपको, ऐसा कोई बात नहीं है। कब्र को जो है आप जब मिट्टी डाल रहे हैं तो कोशिश करें कि ऊपर से चौकट की तरह ना बनाएं, एक चबूतरे की तरह ना बनाएं, बल्कि शरीयत ने हुक्म यह दिया कि कब्र को एक ऊंट के कोहान की तरह बनाएं। ऊंट की जो ऊपर की जो कोहान होता है उसकी तरह बनाए, यानी ऐसा बनाएं कि अगर ऊपर से पानी पड़े तो धीरे धीरे नीचे चला जाए। आपने कहीं देखा होगा बड़े बड़े जो घर होते हैं उनकी चारों तरफ जो चार दीवारी होती है उसके ऊपर से यूं ही होता है, उसी तरह ऊंट का कोहान होता है, ऊंट के कोहान की तरह, ताकि अगर कभी भी पानी अगर आप छिड़कें, जिस पे आप कभी पौधा लगाएं, कभी फूल लगाएं, या जो हरी टहनी आप कभी भी लगाएं, आप पानी कुछ छिड़कें तो वो पानी जो है कब्र पर ना रहे बल्कि नीचे खिसक जाए। और ये मसला भी याद रखें कि कब्र का जो हुक्म है, जमीन से कब्र कितनी ऊंची होनी चाहिए। कब्र से जमीन से कब्र जो है एक बालिश्त, यानी एक जो बिलांत होती है, एक बालिश्त या उससे थोड़ा सा ऊपर कर दे, उससे ज्यादा कब्र को ऊंचा ना करें। लेकिन एक हमारे यहाँ पर जो बड़े औलिया अल्लाह जो गुजरे हैं, या कोई शहीद है या कोई जो आलिम है, उनकी जो कब्र है तो वो ऊंची, उनका हुक्म बारे शरीयत ने हुक्म दिया है कि उनकी आप ऊंची कर सकते हैं। और अंदर से पक्की करना भी, क्योंकि औलिया अल्लाह की कब्र अंदर से पक्की नहीं है, लेकिन ऊपर से अगर आपने ज़मीन के ऊपर से लेकर अगर उस पर कोई मकान बनाया या फिर ऊपर से कुछ जो है मादरिया टाइप अगर आपने कुछ बनाया तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। कानून शरीयत का इसका जो है हुक्म दे रखा। लेकिन जो असल कब्र है, यानी जो अंदर नीचे जो कब्र है, उसका हुक्म यही है कि एक बालिश से ऊंचा आप जो है कब्र को ना करें। और यही एक सूरत हो सकती है कि आप जो कब्रिस्तान से अलग से, अगर आप कब्रिस्तान से निकले हुए मिट्टी से अलग की अगर आप जो है मिट्टी लाओगे तो फिर वो मकरू है, तो फिर ऊंचा भी नहीं होगा, वही आप करें। और अब निशानी के तौर पे अगर आप कब्र पे कुछ लगाना चाहते हैं, जैसा हमारे यहाँ अक्सर जो है लोग मैयत का नाम, अगर लेडीज है तो उसके शौहर का नाम, अगर जो है किसी की माँ है तो उनके बेटों का नाम या बड़े बेटे का नाम, अगर किसी का बाप है तो उनका नाम, उनके बाप का नाम लिख करके एक तख्ता लगा दिया जाता है। ये निशानी के तौर पे ये जायज़ भी है। और उसको ऐसी जगह लगाएं कि ना तो किसी को तकलीफ हो, और जैसे या तो पाइती के इस साइड लगा दें या फिर सर की उस साइड लगा दें, और उससे ये भी फर्क पड़ेगा, कोई आने वाले को किसी के नाम की बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आएगा देखकर फातिहा पढ़ लेगा। ये तरीका है आसान जो है मैयत को कब्र में दफनाने का। अब आप इस तरीके से एक दो मरतबा अगर आप कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक ताला ये सारी मैटर आपको आसानी से समझ में आएगा। अब कल हमें जिसके बारे में हमें कल जानना है वो इंशाअल्लाह तबारक ताला ये है कि कल हम जानेंगे कि कब्र का अदब कैसे किया जाता है, यानी कब्र का अदब क्या होता है। दूसरा हम जानेंगे कि जो कब्र पर ज़ियारत करने के लिए लोग जाते हैं और एक दिन खास कर लेते हैं, जैसे पीर का दिन होता है या जुमेरात का दिन होता है, या कोई एक वक्त फिक्स कर लेते हैं कि सुबह फजर के वक्त ही जाया जाए या असर के वक्त ही जाए, क्या ऐसा करना जायज़ है, इसके बारे में कल जानेंगे। हम जानेंगे कि जो कब्र पे ज़ियारत करने का तरीका है, चाहे वो आम कब्र हो चाहे वो औलिया अल्लाह की कब्र हो, उस पे उसकी ज़ियारत का तरीका क्या है, कल की वीडियो में आप देखेंगे। तीसरा आप जानेंगे कि मुर्दों को सवाब किस तरह से पहुंचाया जा सकता है, कौन कौन सी वो सूरतें हैं कि मुर्दे को सवाब पहुंचाया जा सकता है। और अगला हम जानेंगे कि मातम परस्ती, यानी जो किसी के इंतकाल के बाद कितने दिन तक जो हमारे यहाँ पर 10 दिन तक, सवा महीने तक रोना धोना चालू रहता है,
وہ ماتم کتنے دن تک ہونا چاہیے، کل کی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا، اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ میت کا جو کھانا ہوتا ہے، چاہے وہ تیجے کا کھانا ہو، چاہے وہ 10ویں کا ہو یا 40ویں کا کھانا ہو، اس کا کھانے کا حکم کیا ہے اور کیسا کھانا اور کیسے لوگوں کو وہ کھانا کھانا چاہیے۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ان ساری چیزوں کا جواب کل کی ویڈیو میں آپ کو ملے گا۔ اللہ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔